बंधु माने पवित्र रामनवमी दिन केवल एही गछकु छुई घर को चली आसंतु तुरंत ही आपणक जीवन रे थिबा दारिद्र्यता दूर होइजिब। आपणकर जीवन को प्रचुर मात्रा रे धन आसीब। बंधु माने आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकु रामनवमी दिन किछि सरल उपचार करबा विषय रे कहबाकू जाउछि। जदि आपण एगुडी को पवित्र रामनवमी दिन करिनेउछंती तेबे निश्चित भावरे आपणक गृहरे केबे भी धन धान्यर अभाव हेब नाही। एहा व्यतीत आपणक परिवार रे सुख शांति एवं समृद्धिर वृद्धि हेब। बंधु माने त्रेतया जुगर चैत्र मासर शुक्ल पक्षर नवमी दिन प्रभु श्रीराम आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि विष्णुकर 21तम अवतार राजा दशरथ एवं राणी कौशल्याଙ୍କ घरे जन्म ग्रहण करथिले। एही कारणरू हिंदू धर्म रे रामनवमीर अपार महत्व रहिछि। जदि एही पवित्र दिन रे आपण केवल किछि निर्दिष्ट गछकु छुई देई आसुछंती तेबे आपण निश्चित होई जांतु जे आपण आपणक जीवन को कष्ट देउथिबा प्रत्येक प्रकारर दुख दारिद्र्य एवं प्रतिकूल अवस्थार मुक्ति पाइबे। आपणक मनरे जे कोनोसी इच्छा रहिछि ताहा निश्चित भावरे पूर्ण हेब। बंधु माने रामनवमी को एक असाधारण शुभ दिन भावरे विवेचना करा जाए। तेबे चलित वर्ष रामनवमी मार्च 27 तारिख शुक्रवार दिन पड़ुछि। एही दिन अमृत सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग ब्रह्म योग एवं इंद्र योग समेत सर्वमोट 52टी शुभ ग्रह संयोजन गठित हेउछि। आमर शास्त्र गुड़िक किछि गछ विषय वर्णना करिसेंती। विशेषकरी रामनवमी दिन ब्रह्मांडर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान महाजागतिक शक्ति पाई बासस्थान भावरे कार्य करे। जदि आपण एही दिन सठिक शुभ मुहूर्त रे एही गछ गुडी को स्पर्श करती तेबे निश्चित रुहंतु जदि आपण आपणक जीवन रे कौनसी प्रकारर प्रतिकूल परिस्थिति दे गति करुछंती, जदि दारिद्र्यता आपणक निरंतर भावरे पीछा करुछि किंबा जदि आपण समस्या द्वारा निज जीवन रे घांटी हेउछंती तेबे आपण एपरि असुविधारु तुरंत मुक्ति पाइबे। विपरीत भावरे आपणकर जो भी मनर इच्छा रहिछि जो भी मनस्कामना रहिछि तेमिति कि जदि आपण चाकरी पाइबा पाई आपणकर दीर्घ संघर्षरु क्लांत होई जाइछंती आपण सफलतार सह सही पदवी रे पहुंचिबे। एक अटकी रहितिबा व्यवसाय पुणी थरे उन्नति करिबा आरंभ करिबो। जदि आपणक पाखकु धन आसीबा बंद होई जाइछि तेबे पुनर्बार एहा आरंभ हेबो। जे कोनोसी अपव्यय किंबा अनावश्यक खर्च बंद होई जिवो एवं आपणक घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। आपण जे कोनोसी प्रयास करबाकू बाछंती आपण सेथिरु सफलता निश्चित भावरे पाइबे। मने रखंतु आमे जे गछ गुड़िकर वर्णना करबाकू जाउछु से गुड़िक आमर शास्त्र अनुसारे अत्यंत पवित्र गछ। यार अर्थ हेउछि केवल एमानंको स्पर्श करी आपण आपणकर जीवन को ग्रासित करुथिबा प्रत्येक समस्यारु मुक्ति पाई परिबे। गोटिए पटे आपण एसबु समस्यारु मुक्ति पाइबे, अन्य पटे आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य प्रभु श्रीरामंकर आशीर्वादरु पूर्ण होइजिबो। बंधु माने आमर शास्त्र गुड़िकरे स्पष्ट भावरे उल्लेख करा जाइछि जे वृक्ष लता एवं उद्भिद देवतांकर वासस्थान भावरे कार्य करे। एही कारणरू प्राचीन कालरे लोकमाने सकाळे उठिबा मात्रे प्रथमे सेमानंक घर झाड़ू करुथिले एवं तापरे जलपात्र धरी सेमानंकर वासस्थान पाखरे थिबा एक बड़ गछ निकटको जाउथिले। सेमाने एहा करुथिले कारण प्राचीन कालर लोकमाने जानिथिले एवं बुझिथिले जे गछ गुड़िकरे देवादेवी वास करंती। एहा व्यतीत विज्ञान मध्य एही सत्य को समर्थन करे, उल्लेख करे जे वृक्ष लता उद्भिद आमको संपूर्ण मागणारे गुरुत्वपूर्ण वायु जहाँकि ऑक्सीजन प्रदान करती। वृक्षलता बिना मानव जीवन असंभव। समस्ते यही कथा जानती एवं आपण मध्य यह जानिथिबे। जड़े मनुष्य अंगारकाम्ल एक विषाक्त गैस निश्वास रे बाहर करे जहाँकु गछलता माने शोषण करती। निश्वास रे बदल रे अम्लजान मुक्त करे जहाद्वारा आमको प्रतिपालन करे। सेहीपरि जदि आपण जीवन रे समस्या द्वारा घेरी होई रहिछंती
କିମ୍ବା ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି ତେବେ କେବଳ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଜରୁରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିନିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାମନବମୀ ଦିନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଛ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତାରାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାମନବମୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ନବମ ପ୍ରକାଶରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ନବମୀ ଦିନଟି ଆହୁରି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ କନ୍ୟା ପୂଜନର ବିଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ରାମନବମୀ ଦିନଟି ଆହୁରି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନରେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ମହାନ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ ବେଲଗଛ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବେଲଗଛର ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଲଗଛର ମୂଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବେଲଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ କେବଳ ବେଲଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସାରା ବର୍ଷ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କାରଣ ଏଠାରେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସକାଳ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରିବେ। ତେବେ ସକାଳୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା କରିପାରିବେ। ତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି 3ଟି ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ
ଆପଣ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ସମୟରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ 9ଟି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନବରାତ୍ରି କିମ୍ବା ରାମନବମୀରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେବଳ ଏକ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଛାଇ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଲିମ୍ବ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ ପୂଜା ପାଠ କରି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏହା ରାମ ନବମୀର ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦିନ, ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଶୋକ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ମିଶ୍ରଣକୁ ଏଥିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଶୋକ ଗଛ ଅନନ୍ୟ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଗଛ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ରାମନବମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଶୁଭ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ଶକ୍ତି ଏହି ଗଛରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗଛକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।